أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Moga ya kasih untuk tawasul terlebih dahulu. بسم الله الرحمن الرحيم. من حضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وأولاده وذريته وبارك على المجمل حضر الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والطيبين على الملائكة المقربين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وآبائنا شيخا إلى حضرة شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضر الأئمة المتواترة وجميع رواتهم وسنة الشيخ الإمام من المجمع العم الشهيد من محمد جزل أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الحمد لله رب الرحيم. العالمين الحمد الرحمن لله الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat 93 nih, kuling kanat ya. Eh? Ayat 93, kuling kanat nih. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله Waras, خالصة من waras, waras. Nakal, nakal. قل إن كانت إيه؟ قل إن كانت Oh, لكم الدار إيه؟ ya. Terus, terus. قل إن كانت لكم الدار Lanjut. الآخرة Lakumud darul akhiratu. Yang apa pakai yang maksud aja. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بما قدمت أيديهم. ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله
والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. anu نز نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وبشرى لل وبشرى. Ya, ima anu ya, taklil ya Riz ya. Taklil nih. harus nggak ada. Wabushri. Nggih. Kayaknya Ustadz Rozi ini tuh Ustadz nggak gerak gambarnya. Keluar. Iya, Ulangin nih. Ayat 96. Tahu-tahu keluar aja sih. Nggih. Kul mangkana. Ayo. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو Jangan pendek. للكافرين. Pendek. وميكائيل فإن hamzahnya pendek. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل Hamzahnya itu ya فإن pendek ya. Wa ya Mikaila fa in i-nya pendek itu. Soalnya ada yang baca panjang. وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم رسول
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. Mat badalnya. Hmm. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Monggo, Kak Faiza. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما Rukun. أنزل Rohnya tarkik. Oh iya. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Makanya. وما هم بضارين به وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Enggak, yang selanjutnya apa? Bang Mur, Bang Persidi, Mas Zaki ya Pak, ya. Mas Zaki. Mas Zaki, enggak, Mas Zaki. Iya, Zak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alhamdulillah. Lanjut. Siapa nih? Sali? Siapa yang siap? Ini bacaan Warosh dengan wajah yang mad badalnya tawasud. Kalau mad badalnya tawasud, nanti datul ya-nya taklil. Bang Mur Siti. Ya, ya, Iya. sabar. Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah. Nanti dulu. Oke, lanjut dulu. Sali, Hasan, Ali, Hasan. Ayat saya dapat tak isa, Bro? Si Ali. Nyoba sayat. Ali Makroki, ayo. Langsung dibimbing ke Ali, tenang aja. Langsung ngebimbing sama Ustadz Rozi. Oke. Coba Sabar coba. ini. Asli sabar. Oke. Kita coba ya. Enggak.
Dan ta'awudz bismillah podo ya, ndak ana bedane ya. Bodoh. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى Taklil. Roknya itu taklil. Datur rok seluruhnya taklil. Nasore. Syai'inya bisa tawasud itu tawasud kita tawasud aja pilih yang tawasud aja. Mungkin dijelaskan dulu Cak Rozi taklil imalah gitu. Mungkin Mas Ali belum. Belum itu ya. Ini Nasoro itu ada dua bacaan ya. Ada yang baca imalah Nasore itu imalahnya. Nanti Ali siapa terus Hamzah terus Abu Amr. Tapi untuk waros taklil nasore di atasnya. Jadi nasore imalah nasore taklil. Syai'inya bisa tawasud bisa tul. Kita pilih yang tawasud saja. Syai'i wa qalatin nasore. Jadi gitu. Ayat ini hanya dua itu bedanya. Oke, coba. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء Nasore di atas kan lagi. Itu nasore itu nanti imalah sampai نصارى Mm-mm. Pokoknya nanti kalau baca takril itu harus dibandingkan dengan imalah. Imalahnya seperti apa? Takril pertengahan antara imalah dan fathah. Jadi kalau imalahnya nasori, berarti takrilnya nasore. Nah, nasore. Biar nggak terlalu maksain untuk imalahnya nanti. Imalahnya itu soalnya imalah itu kan yang sudah gampang ya karena bacaan fathah ya. Terus yang kedua imalah wadduha wadduhi. Tapi takril itu harus hati-hati pertengahannya itu wadduha nasore. Nah itu. نصارى Mm-mm. Nah itu nasore. Pokoknya kalau ragu nanti sampean bandingkan. Ucapin dulu imalah, taklilnya harus di atasnya, harus di, lebih ke arah fathah gitu. نصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى benar itu. Mm-mm. Well, berhentinya boleh kayak gitu ya, Nasara gitu. Boleh. Oh, lanjut ya. وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وما نظلم Mm-mm. Lamnya itu kalau lam fathah sebelumnya ada huruf tiga to dan dot itu berarti tebal wa manallah Allah wa manallahu mim ya, okay. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه sa'i imalah ساء sa'a agak وساء وساء gitu ya. Mm-mm.
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين lahum ini sama fit dunya. Oh. Lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati khara Ra. ra. Lahum fit dunya khizyun wa lahum fil akhirati ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ini di ayat ini tuh ada berapa wajah, Waros? Ini ada 4, ini ada 4 wajah. Ini ada ini, sa'ah ya, ad-dunya ini kan datul ya. Ketemu mad badal. Nah, mad badal itu kan ada 3 wajah. Sa'ah ada 2 wajah. Dikombinasikan. Oh, kalau nanti kita bacanya apa sa'ahnya fathah, maka mad badalnya harus koser. Terus bisa juga tul. Nah, itu. Kalau kita baca sa'nya itu imalah, sa'i dan ad-dunya imalah, maka al-akhirah bisa tawasud dan tul. Jadi 4 wajah itu nanti. Nah, kita sekarang ini baca yang wajah yang taklil sama yang tawasud. Nah, al-akhiratnya ini tawasud. Jadi ada 4 wajah nanti bacanya. Jadi ada yang juga yang baca wasa'a fi kharabiha, tapi nanti akhirnya harus qasar atau tul. Walahum fil akhirati atau walahum fil akhirati azabun azim. Jadi itu kombinasi wajah waros di sini. Kita baca yang taklil dan tawasud. Untuk ngingetin aja. Jadi ini nanti fathah al-akhirahnya bisa qasar dan tul. Kalau sa'ad dan ad-dunyanya imala taklil, maka ini bisa tawasud dan tul. Yang wa manadzamu nggak berubah, lahumu nggak berubah. Yang berubah ini, pokoknya nanti yang sering perubahan itu zatul ya ketika bertemu dengan mad badal. Atau nanti ada zatul ya ketemu mad badal, ketemu datul lain seperti syai'in itu. Itu nanti ada beberapa apa itu perubahan. Tapi yang sifatnya umum, yang dasar seperti nakel nggak akan berubah, lam taglid nggak akan berubah, terus apa tipis nggak akan berubah. Lanjut. Untuk ngingetin aja. Ya lagi. Oke. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. Benar itu? Iya. كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى Yang itu yang ke tengah tadi. Kode. قضى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا apa lagi? Iya. Ya. Tatina benar. Pokoknya ini mat itunya ya tiga alif ya atau 6 harokat ya. Oh, 6 harokat ya? Hmm. Ini kalau waros itu matnya itu mesti isbak semuanya. Isbak itu ya 6 harokat atau Oke. 3 alif.
termasuk yang tadi wa idza qada amran tadi ya? Iya, semua matnya itu Kurang semua berarti tadi. lazim. Untuk Warosh dan Hamzah nanti matnya itu maksimal. Oke. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم. Apa itu? Tawasud ya, tawasud. Mat badal yang pertama juga belum dibaca tawasud dari Iya, iya, pokoknya tawasud semuanya. Kita langsung tawasud aja. Wajahnya ada banyak, ada 3 ya ini. Kalau digabungkan tadi, kalau untuk penggabungannya sampai lihat di Mufassal atau di kitab kitab Muyasar bisa. Tapi kita ini tadarusnya langsung pilih satu wajah saja. Berarti bacanya Ah, ayahnya itu loh, mat badal, seluruh mat badal dibaca tawasud. Lagi waqala ayat ya. ayah itu 4 harokat. Oh, 4. Iya, iya, tawasud ya. Berarti Mm-mm. termasuk yang tadi ayah tadi ya. Iya, Tatina ayah gitu ya. iya. Oh, seharusnya gitu ya. Berarti lanjut atau gimana nih kalau kau coba yanal? Waqala alladziina la ya'lamuna. Oke. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Terus Terus kadzalika. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Apa ini? إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. Benar ya? Benar. In Mungkin ada Hah? sebelumnya ya sukun, ya sebelumnya ya sukun atau sebelumnya kasroh secara umum nanti ada pengecualian, tapi secara umum itu ada ro fathah sebelumnya ya sukun itu mutlak kalau ya sukun. Terus sebelumnya kasroh itu dibaca tipis. Kalau di mushaf ini tandain dengan warna ini, gampang nih, oh, ngingetin aja ini. Pokoknya ada warna itu, roknya berarti dibaca tipis. Coba lagi inna. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. Iki nggak paham iki. Apa maksudnya ini? Wala, Wala al hah? Wala wala tas, wala tanya tetap dibaca biasa ya? Mm-mm. Warna ungu itu. Iya, tas'al wala tas'al an ashabil Anas. Oh iya ya. jahim. Oke. Tak kira apa itu. Wala wala tas'al anas gitu ya. Anas atau tetap. Iya, di 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 nakel hamzahnya hilang. Oh gitu. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Nah, terus apa lagi? Ustadz mau nanya Monggo. belum. Wala tas'al itu tadi gimana bacanya? Kan Itu nakal ya? wala tas'al itu artinya
wa dhammut ta'a wal lam harram bi rabbin khuludan. Wala tas'al itu, wala tas'al an. Itu dibaca itu memang ada yang baca wala tus'alu, ada yang baca wala tas'al, ada dua bacaan di situ. Itu berarti farash, harus hafal. Siapa yang baca tas'al itu, nah, itu harus hafal. Yang baca tas'al siapa? Ayo. Itu harus Oh, buka. kolun. Kolun, iya. Yang Eh, nafi, yang jelas nafi. Nafi pastinya. Hafes. Hafaz wala tus'alu an ashab, kan kita kan wala tus'alu an ashabil jahim. Wa tus'alu dhammut ta'a wal lam harraku bi raf'in khuludan. Berarti yang baca tas'al hanya nafi saja. Selainnya baca wala tus'alu. Jadi hanya Imam Nafi saja yang baca. Nanti otomatis kalau dengan Imam Nafi nanti tambahan, mungkin tambahnya baca Abu Ja'far. Jadi di qiraat 7 Imam Nafi wala tas'al. Wa tus'alu dhammut ta'a wal lam harraku bi raf'in khuludan. Nah, kok ini berarti Imam 6. Berarti yang nggak sebutkan Imam Nafi. Imam Nafi baca wala tas'al. Eh, itu yang farsul hurufnya ya Ustadz, berani wala tas'al. Cuman itu kan Iya, satu huruf gini nih. ada nakal kan ya itu? Atau enggak ya? Ini enggak termasuk Ada nakal? ini. Kan nakalnya yang ketemu Hamzah saja. Yang Oh, tas enggak ini. tas'alnya enggak ya? Enggak. Tas'al ini diwarnain karena bacaannya beda. Karena farsul huruf Alam itu. yang diwarnai. Berarti yang diwarnain begini ini bacaannya beda dengan hafaz. Di sini kan rumusnya gitu di mushaf ini nih. Iya. Al-harful mukhalif li hafaz diwarnain. Wala tas'al. Terus anas habil kan juga berbeda itu. Anas habil jahim. Kirain itu masuk, oh ternyata farsul huruf ya, wala tas'al ya Ustaz. Kirain Ya. saya wala tas'al itu termasuk nakal juga kan ada huruf mati sebelumnya, kemudian ada hamzah kan? Ain ini. Enggak, yang wala tus'al itu loh Ustaz. Tas'al huruf mana? Iya, Oh, enggak gini. iya, Gini. iya, Sukun tas Hamzah ini. sin Siwaya sukun. ila au ba'da sakinin sohihin ka Qur'anin wa masburan. Jadi yang dinakal itu kecuali ya tadi yang kecuali apa? Kecuali huruf sohen. Sohun kan ya tas'al ini kan hurufnya soheh ini. Iya. Nah, enggak. Yang di itu kan berarti huruf sukun yang min ashabil al ayat itu lamnya kan itu bukan huruf asli kalimat. Jadi Oh, tas nggak masuk. Tapi nanti seperti Ali wasal itu jadi wasal. Hamzanya mhm, dibuang. Jadi itu bukan nakal tapi ya dibuang hamzanya wasal. Beda itunya nanti. Kalau di waros nggak. iya. Memang waros ini harus dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin susah. Yang bacaan yang paling susah ya ini waros ini. Hamzah hanya di saktah saja yang banyak itu ya. Kalau waros ini banyak aturannya. Kalau paham waros sih, insya Allah yang lainnya Membantu bisa. ya Ustaz. Gampang. Yang lainnya nggak ada bacaan yang agak yang aneh-aneh nggak ada. Waros ini yang bacaannya banyak banget. Satu ayat itu bisa 4, bisa 6 wajah, bisa lebih dari itu tergantung ayatnya nanti apa kombinasinya. Pokoknya ada datul ya, datul lain, ada mad badal itu pasti ya minimal 4 itu, bisa 6 nanti. Ayo siapa lagi? Ngapunten Ustaz kula badhe tanglet Ustaz. Monggo. Eh, tentang taklil niku kula nate angsal dua napa nggih? Dua bacaan nggih Ustaz. Yang Iya. sepertinya dengan wau wala tarda misalkan. Kali Mm-mm. yang wala tarda niku ya napa nggih Ustaz sebenarnya? Mboten Iya nggih. tadi apa untuk takril itu pasti akan berbeda-beda karena memang takril itu bacaan yang tanggung ya, tanggung. Beda dengan imalah. Imalah itu rata-rata sama.
di seluruh dunia nanti sama. Karena imalah jelas posisinya antara fathah dan kasroh. Imalah maksimal berarti. Bacaan yang maksimal sebelum ke kasroh itu ya imalah. Nah, sementara taklil itu bacaan yang tanggung di antara imalah dan fathah. Otomatis nanti penerjemahannya, pengucapannya itu akan berbeda-beda. Nah, bagaimana ngukurnya? Ngukurnya yang penting bisa membedakan antara imalah dan taklil. Kalau sampai taruh D itu dianggap taklil, imalahnya bisa nggak bedain? Kalau bisa ya nggak apa-apa gitu. Kalau husori malah wadan tarudde agak ke atas lagi husori itu. Terus yang lainnya agak seperti jenengan tadi. Jadi dua versi itu bisa di itu kan, bisa ya bisa dibenarkan, Terus mboten masalah nggih, Ustaz. nggak Terserah masalah. waras. Nggak masalah. Makanya kemarin itu saya membebaskan itu karena memang dua dua aliran itu ada, ya. Yang penting meskipun aliran yang agak walan tarode dengan walan tarode sate dan gule itu kan itu berarti kan seperti walan tarode itu bisa membedakan. Kalau imalah seperti apa? Oh tarode gitu misalkan. Ya sudah bisa bisa benar gitu. Kalau dibaca waros sendiri itu nggak kentara. Misalkan kita sekarang walan tarode angkel ya orang tahu kalau waros itu nggak bukan taklil, bukan imalah, mesti taklil. Nah, itu. Nggih, nggih. Pokoknya Matur nuwun. jenengan sering bandingin aja di antara imam itu mesti beda-beda. Khusor itu yang paling paling itu paling tinggi banget, paling seperti Fathah. Walan tarada ankal yahudu walan nasara gitu. Bahkan kurang atas lagi. Nggih, Ustaz. Matur nuwun, Ustaz. Hmm. Pokoknya nonton guru ini sampai gue nek pasti gue delik. Oh berarti ini yang aliran ini. Karena kalau di sini kan alirannya biar beda bisa membedakan. Bagaimana gampangnya? Kafirin misalkan, kefirin, kefirin, ke, 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 lere, lere, dede, dede, hehe, hehe, itu pokoknya bisa bedain. Sering dilatih pokoknya, biar refleks nanti. Nggih, Ustaz. Matur nuwun. Bacaan dan apa ya? Memang bacaan waros ini ya seninya itu, makanya banyak yang gunakan itu. Jadi bacaan meskipun sulit banyak yang dipraktekkan apalagi di tilawah-tilawah itu banyak sekali gunakan waros. Ayo monggo siapa lagi? Ustazah Lulu sore ini ayo mau baca. Lulu, ayo. Ada dulu ya. Semuanya Saya Mbak belum Fatih. Ustaz. Aku udah, Mbak. Oh, ada dulu mangga. Punya Lulu. Hari ini saya menyimak saja dulu Ya, Ustaz. Ih, kenapa itu tulisannya ditulis Amir? Dia pakai laptopnya Anu. Ayo, Lu. Aduh. ayo monggo. Halo Kan ya, biasa ayo. tampil MTQ. Waros kan Iya, sering. iya itu Ustaz. So terus. Aduh. Ustaz, Ayo, Lu, ayo, Lu. suruh yang ini dulu Ustaz, yang lain dulu Ustaz. Saya ini dulu Ustaz, menyimak. Ayo siapa ini? Ini pada kalau waros masuk kalau kolon langsung refleks gitu. Waros itu perlu latihan memang. Udah aku mencoba. Saya juga nggak paham nih. Saya mencoba aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى Nasir ya, Nasor. Tapi itu nanti Nasara Heeh, Nasor. ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع Nasore. Nasari Re. Oh Nasara
Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi nakal ini nakal ada lam sukun kulin oh kulin kulin gitu ya. Kulinnal huda hudallah kulinnal hudallah gimana sih ini? Kulinnal hudallahi wal huda. kulinna huda Kulinna huda. Kulinna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Roknya tipis. Tipis roknya. Faulaika humul khasirun. Tipis gimana? Ru. Itu cuma merubah mulutnya aja. Jadi kalau perbedaan yang khosirun itu ya hanya merubah posisi lidahnya aja. Jadi sebelum ngucapin ro, rubah menjadi cara pengucapan huruf ro tipis. Nah, sudah jadi tipis itu. Jadi perubahannya di situ. Ya kelihatan, kalau itu ya kelihatan sebetulnya. Tapi bagi orang umum ya nggak kelihatan. Baik, saya ulang ya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Wa ani nggak dipakai, kan nggak ketemu. Yang ketemu itu wa ani, yang ketemu huruf hamzah itu biasanya yang ada perubahan. Yang nggak bertemu huruf hamzah ada 30 tempat, itu wasabu'um bi hamzil fatih terus wa ma ghairi hamzin fi thalathina ada 30 tempat. Ini nggak termasuk. Jadi dibaca biasa ya. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس syai'a gitu ya. Tawasud, pakai tawasud aja. Boleh tawasud. Ini kita pakai yang tawasud aja. Ulang tadi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ini wa'idib biasa. Iya, biasa. Wa'idib tala Ibrahim Enggak.
Ini kan apa? Nama. Oh, biasanya. Bener ini, bener ibarat secara kaidah bener, itu jangan paham. Tapi ini nama ajam itu nggak berlaku. Jadi kan itu wa fakhamaha fil a'jami wa fi irom. Nah, itu irom juga kan ajam itu irom bukan ira. Ini juga Ibrahimah seharusnya kaidahnya harus, tapi kan nama ajam jadi wa idzi betala ibro tetap. Biasa. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد Nah, ini الظالمين. ketemu al ini. Jadi ketemu al kan wa fil lam ta'rifi itu jadi ahdiyadz zalimin. Insyaallah. عهد الظالمين. قال لا ينال عهدي الظالمين. Jadi itu وإن apa yang ya idhofah di fathah itu ada enam kasus itu nanti. Ada yang hamzahnya fathah, hamzahnya kasroh itu. Terus ada yang ketemu lam ta'rif, ada yang ketemu hamzah wasol. Nah, itu macam-macam nanti. Ini ketemu lam ta'rif. Wa fil lami li ta'rifi alfa asyratan fa iskanuha fashin wa ahdiya. Ada nadhumnya. Terus wa idh وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي Tohira. طهرا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي Tohira. طهر kurang ya? Iya. Nah, ini musola. Ini coba ini musola ini. Musola ini kan ada dua hukum ini. Ada lam taglid, ada imal, ada taklil, ada tulya. Ini dipilih ini nanti. Kalau lamnya taklil musollo, nggak boleh taklil. Tapi kalau taklil nggak boleh tebel musolle. Nah, itu nggak bisa gabung karena taklil dengan taklid itu nggak bisa digabungkan. Pasti salah satunya. Seperti lafaz seperti ini itu ada dua hukum. Bisa dibaca taglid dengan fathah musollo, bisa dibaca taklil tapi dengan tarkik lamnya musolle. Nah, kita tadi kan sudah membaca ini, apa memilih yang tawasud berarti taklil ya, otomatis ya tadi musolle gitu. Lamnya tadi tipis. Tapi kalau seandainya baca yang itu yang lainnya nanti ya bisa musollo gitu bisa. مصلى Iya, ada dua hukum ini. Ini ada dua hukum. Jadi ketika ada dua hukum ini nanti ya ya memang berlaku dua. berarti saya maksudnya Pak مصلى Pak Dokter apa dibaca dua kali gitu ya, musollo sama Iya, musolli. musollo. Tapi sekarang kan kita milih satu satu saja kan. Kita milih yang gitu. Tapi ini boleh jadi musollo. Jadi kalau dibaca taglid lamnya berarti tidak boleh taklil karena dua bacaan itu nggak bisa bersatu. Oh, Gitu loh. Nggak mungkin ada musol, nggak bisa. Teorinya juga dipraktekkan nggak bisa, nggak mungkin kan. Masuk mari lamnya tebel terus taklil nggak mungkin karena sudah beda karakter, nggak bisa ketemu itu. Seperti air dan minyak lah. Jadi kalau membaca taklil otomatis lamnya tarkik. Kalau membaca fathah otomatis lamnya harus taklil gitu.
Jadi kalau fathah gandengannya dengan taglid, kalau taklil berarti lamnya dibaca biasa musolle. Kalau taglid musollo, nah, itu. Allah. Mm-mm. Jadi dibaca salah satu aja gitu ya untuk Imam Warsh. Ya, mm-mm. Baik. Di mana ini saya? Tidak, wa Oh, iqala Ibrahimu. ya, tadi belum kok. Lit-taifina wal akifina war ruk'as sujud. Oh, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا nah itu waladana mina. Itu kan pokoknya gini apa? Waharlik liwarshin kulla sakinina khirin sohihin. Jadi yang dibaca nakal oleh waros itu dua kalimat. Artinya huruf soheh yang sukun di kalimat akhir kalimat pertama ketemu hamzah di kalimat kedua. Jadi waharlik liwarshin kulla sakinin akhirin sohihin bisaknil hamzi wahdibhu musila. Setelah dinakal otomatis hamzahnya dibuang. Jadi baladana minan. Nah, mana mana. Tapi mat badalnya nggak hilang. Hamzahnya hilang, dipindahkan harokatnya kepada huruf sukun sebelumnya. Sukun itu bisa tanwin, bisa sukun, ya sukun gitu. Itu kan tanwin kan juga sukun. Nah, setelah dinakal, hamzahnya dibuang, bacaan mat apa itu mat badalnya nggak hilang, berarti baladana mina otomatis jadi mat badal. Mana mana. Kalau yang pendek warzuqoh lahu gitu. warzukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqoh Oh, warzukuh. kan Warzukuh ahlahu. launya udah hilang. Oh, Hamzahnya udah warzukuh lahu. hmm. Subhanallah. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا أرزقه له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار taklil عذاب النار وبئس إلى عذاب النار wabisal masir. Ini wabisa ini bukan mat badal ini. Jadi wabisal masir. Biasa aja. Wabisal masir. Wabi, tapi diganti ya wabisa, tapi mat topi'i. Wabisal masir. Insya Allah indah banget. Ya pokoknya harus dilatih insya Allah itu. Wabisal masir. Danun, Ustaz Razi. Ya meskipun dapat sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Nakal paham. Nakal masih ketuker terus saya. Iya, pokoknya waros itu harus sering. Sampai kalau nanti sudah baca khatam 2 kali sudah biasa itu, sudah enak itu. Saya udah ngatamin waros berapa kali udah. Jadi pertamanya ya gitu, warzuqoh ya kadang-kadang masih ke bawah hamzahnya. Betul. Ya lagi ya Ustaz. Masih goyo. Ya Allah indah sekali nih. Kami lagi ya Ustaz ya. Ayo. Ayo lu. Ayo. Saya keringetan sudah di sini nih. Oh, aku juga amburadul tuh.
Ya makanya ini biar Biar dideres. biar latihan. Mm-mm. Saya juga deres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ngapunten nggih. Niku zuriyatina memang macane seperti itu ya? Iya, roknya nggak panjang. Loh, Ya, roknya nggak panjang. Yang mana roknya? mana? Iya, Di Ustaz grup. itu. Duriyatina itu kan roknya pendek kan? Saya pikir ada bacaan dari khusus ini. Oh, Enggak. wa min dzurriyyatina begitu ya. Itu dia. Oke. Masalahnya nggak ada warnanya, sing tak tonton iki warnane. Aku belum punya bukunya, kemarin saya hapus sementara ya, maaf. Nanti saya itu lagi. Di deskripsi, Mbak. Ya, kemarin saya ini ada ya. Oh ya, sebentar. Oke. Lanjut dulu. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر begitu ya Mas Rozi. Iya, apa tasil hamzah yang kedua. Iya. Syuhada id. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. Kemudian A iku sing wa ilaha A iku tawasud napa tur nggih? Tawasud, badal. Ya, kan kita sudah milih tawasud. Sebetulnya bisa tiga-tiganya, bisa qasr, bisa tawasud, bisa tul. Tapi kita harusnya ini pilih yang tawasud. Tawasud ya, ya. Soalnya nanti kalau jenengan baca ikani qasr, berarti ausonya bukan taklil lagi, tapi fathah wa auso biha. Oh, Itu. Pengaruh iya, ke iya. sini. Tawasud nggih. Ad-dunya tadi itu kalau dibaca qasr badalnya berarti ad-dunya. Fathah saja, taklilnya nggak ada gitu. Nah, kita membaca taklil di zatul ya, otomatis pilihannya di abaika ini minimal tawasud atau kalau nggak mau itu tul. Jadi itu. Nah, kaidah-kaidah itu yang perlu dipelajari di waros itu. Oh, kalau nanti saya baca zatul ya-nya fathah, mat badalnya harus apa ini? Nah, itu yang karena kan ada 3 badalnya, tapi digabung dengan 2 kan harusnya kan 6, tapi yang boleh dibaca 4. Berarti ada yang nggak boleh dibaca. Yang nggak boleh dibaca berarti taklil dengan qasr dan fathah dengan tawasud. Gitu. Kalau sudah taklil, otomatis nanti mad badalnya tawasud, ya berarti a baika itu bisa ke tawasud atau tul gitu. Pengaruhnya ke situ. Terus. Ya. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Aduh. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, ya. Wa auso ini faros ini. Jadi fa'umti'uhu auso biwaso kama ta'ala yang baca auso itu siapa? Ibnu Amir sama Nafi. Termasuk waros kan Nafi. Jadi Ibnu Amir sama Nafi wa auso. Yang lainnya wawaso. Gitu. Ini faros ini. Seperti ini harus hafal. Apa itu harus hafal. Kalau pengen lebih lengket lagi ya hafal nadumnya. Jadi wa akhfahu ma talqun wa khifu bani amirin fa umti'uhu awsa biwassa kama ta'ala. Yang penting praktek dulu nanti hafalnya nanti. Bisa diulang kaidahnya itu Ustaz? Ke video. Yang itu Iya, yang di tadi nadom 487 yang ngusok tadi yang 487 itu fa umti'uhu awsa ya. Awsa biwassa awsa membaca awso pada lafaz waso siapa? Kama tala kaf itu Ibnu Amir, Hamzah itu Nafi. Jadi yang baca awso pada lafaz wawaso biha itu ada 2 imam, Nafi dan Ibnu Amir. Selain keduanya membaca wawaso seperti tadi wa awso biwaso kama tala. Itu nadomannya. Terima kasih Mas Rozi. Pokoknya di Muyasar ada semuanya itu. Saya sengaja memang menampilkan dalil Syatibi itu agar supaya yang mau mendalami ini biar langsung hafal Syatibinya saja. Muyasarnya nanti kalau sudah hafal Syatibi, muyasarnya ditinggal aja pakai Syatibi. Ayo, ada lagi 1 halaman lagi. Silakan. Siapa? Saya coba baca. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي punya tawasud gitu. Tawasud, U-nya juga nanti U, Nabi. Wama utiyan nabiuna min rabbihim. U-nya juga, U-nya. Wama Nabi. utiyan nabiuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا hanya panjang tuh. Ya, tawasud. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى Itu boleh dua ya, boleh dua ini. Boleh dua, artinya dua-duanya boleh. Ini yang di wajah kedua ini. Jadi antumnya itu langsung diganti panjang. Kalau mau tafsir kulan ada itu. Tapi ini baca kulan langsung. Jadi antum itu seperti dari tahum. Jadi antum boleh antum. Kebetulan dinakel otomatis jadi kulan gitu. قل أنتم أعلم من الله A'lamu amillah. Ya Allah. قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن
من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسأل عما كانوا يعملون ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله Nah ini am العظيم. yakuluna. Nah, am yakuluna ini kan farsh juga ini. Pakai ya ini. Itu siapa yang baca itu? Jadi kan di nadam berikutnya tadi wa fi am yakulunal khitabu kama ala syafa. Nah, itu ada imam. Yang baca am takuluna itu siapa? Yang baca am takuluna itu Ibnu Amir. Terus Hafiz sama Hamzah dan Ali. Otomatis selain itu baca am yakuluna termasuk Nafi. Berarti Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr Imam Syu'bah itu termasuk. baca am yakuluna. Sama Syu'bah, am yakuluna Syu'bah juga. Yang baca am takuluna berarti Ibnu Amir, Hafiz, Ali, Hamzah. Dan kalau hafal enak. Wa fi am yakuluna al-khitabu kama ala syafa. Nah itu. Ngafalin 1173. Astagfirullah. Udah menguasai itu. Nanti kalau hafal itu udah nulis nggak tahu nanti pakai nama apa, kitab apa gitu. Bisa udah. Aku mau coba ngapalin untuk warna-warnanya wae. Iya, kalau mushaf sekarang udah gampang. Ini pakai mushaf, ini gampang. Kalau kita pakai mushaf biasa gitu ya, itu modalnya hafalan. Kalau ini yang ada warna yang beda, otomatis bacaannya di situ inti bacaannya gitu kan. Yang hitam otomatis sama seluruh imam. Yang berbeda warna, nah itu nanti. Tinggal memahami kaidah-kaidah untuk waros ini memang harus dipahami. Mungkin kalau waros nanti itu nggak cukup sekali. Kayak khataman tuh setelah tawasud nanti baca yang koser misalkan, terus baca yang tul itu perlu karena bacaannya minimal minimal itu ya minimal itu 4 wajah, bisa lebih dari itu. Pokoknya kita anggaplah 4 wajah gitu yang umumnya. Selain itu nanti kan tinggal digabungin. Iya. Niku sing Alhamdulillah. apa kalau sing kula sik bingung sing maca sing apa tanwin ketemu hamzah itu ya. Hudan iki piye macane? Yang mana? Itu Oh, hudaniyah. walasbaqanu Nanti kan nunnya ditampilkan hudana. Jadi kan hud huda hudanau, hudanau. Jadi tanwin itu kan sebetulnya suara nun. Makanya nunnya ditampakkan adzabun itu berarti adzabuna. Nah, hudana hudanau. Iya. hudanau nasara Hudanau. Oh ya. Oh ya ya. Oke. adzabun alim. Nah, itu. Pokoknya suara tanwin Hudun. itu dirubah menjadi nun. Nah, Hudan. nunnya diharokati sesuai harokatnya hamzah. Kalau hamzahnya fathah ya berarti nunnya di fathah. Kalau hamzahnya dhammah misalkan nanti ya otomatis jadi famanuturroh. Itu famanuturroh bukan ini, bukan apa, bukan nakal, tapi karena bantuan untuk membaca. Nanti kaidahnya lagi wadhammuka beda lagi wadhammuka ulas sakinaini li thalithin yudhammu luzuman kasruhu fi nadin hala. Nah, waros berarti bacanya famanutturra walaqadus tuhzi'a. Insya Allah gampang kok udah hafal Quran itu apa sudah bisa baca Quran baca Quran itu sebenarnya tinggal dilatih saja pasti sudah bisa mau baca sudah hafal Quran masa nggak bisa. Cuma kan orang nggak belajar ini, jadi seakan-akan susah, padahal ya enggak. Hudanan berarti hudanan. Danau, danau, hudan, Hudanau. Hudanau. wamanau, pokoknya hamzahnya dibuang.
Hamzahnya dibuang. Hudan. Ada lagi? Alhamdulillah ini. Cuma sedikit-sedikit ya setidaknya tadi meskipun yang baca beberapa orang pas baca temennya baca itu dipraktekin sambil dibatin gitu aja. Iya, iya. Salah sama. Cukup ya? Cukup. Sangat bermanfaat, Masya Allah. Ini ada beberapa yang setor itu. Ada yang dulu pesantren nggak belajar ini. Ada yang sekarang eh, lagi kuliah di Turki setor jadinya. Karena ini setor. Karena butuh sekali kalau sudah keluar itu butuh sekali kiroat itu. Sekarang apalagi ini kiroat lagi banyak dipelajari orang gitu ya. Terus bacaan-bacaan di YouTube itu kan seluruh bacaan itu bahkan nanti di luar surah ini seperti nanti baca hafaz itu ada yang itu loh. Hafaz itu ada yang saktah seperti ini nih. Waman Lam itu bacaan hafaz ada. Jadi am takununa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah waman A'lamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Itu lewat hafaz itu. Tapi jalurnya jalur Thayyibatun Nashr. Masya Allah. Ya, ya. Wakil mau bacaan yang belum kita pelajari banyak itu. Artinya seluruh bacaan dalam imam qiraat 10 itu sebetulnya masing-masing imam punya riwayat itu. Secara umum ya. Tinggal nanti harus paham kaidahnya. Artinya saktah itu juga bisa digunakan untuk hafaz dengan jalur yang berbeda. Jalur atau Thayyibatun Nashr itu seluruh yang disaktahkan oleh Hamzah itu saktah juga nak hafaz. Nanti sebaliknya nanti periwayat kholaf itu ketika jadi imam qiraat nggak ada saktahnya, malah imalah saja, saktahnya nggak ada. Nah, itu berarti kan yang sudah dibaca oleh seluruh imam qiraat itu sebetulnya nanti masing-masing jalur itu ada beberapa yang dibaca gitu. Ada yang dibaca, oh bacaannya kok sama dengan ini, oh bacaannya dengan ini. Gitu. Kecuali yang khusus-khusus seperti ilham bila gunahnya untuk wawu dan ya itu khusus kholaf. Terus yang idgham kabir asusi yang paling umum nanti beberapa apa itu imam yang lainnya hanya mengambil sedikit-sedikit saja gitu. Itu nanti ya memang riwayat itu. Insya Allah cukup ya. Insya Allah kita minggu depan juz 2. Saya kurus sufa. Mudah-mudahan sampai hatam nanti. Alhamdulillah. Gua di Alhamdulillah. Doa. Ayo bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an. واجعل لنا إماما Rahmah. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا جهدا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وارحم العالمين. Pamit ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kiai. Jazakallah, barakallah, sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.